أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'alaga har bir maqtov sanalarimiz, onun Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge yüreklerimizden çıkan selamlarımız, salavat şerifelerimiz erişe kursun. Allah Teala bizge iki dünya baxtı derecesi birsin, günahlarımızı keçirip ibadatlarımızdan kabul kılsın. Allah Teala hoşkanların öteptiğanlarından tıyılırga, şu ömürlerimizni iman bilen öterge, Allah huzuruna da iman bilen kilirge nasip eylesin. Muhterem kardeşler, bugün siyaşıp bitesi sözümüz bular. Dünya hakkında, dünyanın bizni aldağı hakkında. Terserege şu dünyaga aldanıp biz nerselerden mehrum kalabız. Nindi günahlarga düşebiz. Ayı Müslümanlar silerge yaratalar. Mana dünyaga aldanmağız kan başkası deyip. Lekin kay vakitta sili özümüz de şunda kirip giderge mümkün biz. Şoňa görä indi bugün mene şu şäjerekkine garap getiribiz. Dünyaga aldangan kişilerini, dünya bilen gene yaşagan kişilerini nerse kete. Birinçiden muhterem kardeşler, dünyany yaratu hem dünyaga aldanu bu her bir naşarlykka yol aça, günahka yol aça. Çünki dünyany gana tilegen kişi ol şiklerini görmey başlay. Mesela eğer dünya nerse ol? Dünya ol lezzet, rahatlik, ona kira akça, hatın kızlar bütün isim ona kira. Hem alarının çiği yok. Bir zaman mesela sen hatın kızlar yaratıp özünü kolda tuta almasan, sen hatınına hıyanet ede başlıyorsun. Ya bulmasa başka bir hatın kız bilen, kiyevde bulgan hatın kız bilen yeri başlıyorsun. Şulay bit. Bu günah sen dünyaga aldanıp şulay ettirip, dünya bilen yaşaysın. Elayten bir hatın kız şaltırata. O hatın kızı şaltırata da nerse diyen ayete. Men de ki ilengen bir ir bilen yerim di. Indi hazır 10 yıllap yerim indi di. Bir-birimizni yaratabız di. Nu tegesi ayrılmay. Nasıl siyerke. Любовница bulayın bizimçe şolay bit. Mene de şuta da şuşa menim de yergen irim de nişleptir meňa qarata ezelek özgerip gitteldi. Men bagoçaga bargan idim di. Bagoça ayta anın da başka kişisi var dip aytadi. Bagoça da. Bu hatın kızın sıravı meňa Haziretke, ninde sıravı dip bilesiz siz. Sıray menden bu bagoçanın sözü dürüst mikendi. Meýtem sizin şunlygına şulgyna barçymy? Meýtem sizin şulgyna barçymy meýtem? Şuşu bagoçanın sözü dürüst miken dip menden bilirge tileýsizmi? Birinçiden meýtem siz indi 10 yıl zina kılasız. Bu sizne barçymymy? Yok indi biz bir-birimizni yaratabız tegelay bolay. Meýtem yaratu bit ol halal etmi günahny. Ol günah bolup kala bere. Nikah hukukyňyz meýtem eger bir-birinizi yaratsaňyz, ikinji hatyny bolasыз. Problemi yok. Mene de anyň da ikinji kişisi bar miken dip menden soraý hatyga ýer kişiden turunda indi. Meýtem anyň ikinji kişisi bar meýtem hatyny. Bu bitilengen kişi. Yok indi mende anyň turunda aýtmaýym di, başka hatyn turunda di. Meýtem bolarga mümkin başka hatyny da. Ol meňe hıyanet etem ikendi. Meýtem hatynyna hıyanet etkende seňe da hıyanet etirge mümkin indi meýtem bu bir problemi tugul. Ýoglandy kişi tugul di meýtem niçin andy kişi tugul. Mene sizge kilki muhterem kardeşler, mene kişini nerse barçy şulay bit. Meýtem siz bit bitinle ikinci ýaktan kildigiz şulay bit. Mene gaşyk boldyň şulay bit indi yaratam diýsin. Hem mene şuşunday günahlarga yol açyla küstümalana sen görmeysin hatda. Nerse halal, nerse haram, nerse günah ekenini görmey başlaýsın. Akşada şolay ta muhterem kardeşler, akşa yaratkaç akşanın çigi yok. Bir zaman işlegen akşan jetmey başlay. Uruldy başlaýsın şolay bit. Anyň bir çigi yok. Busy kerek, tigisi kerek, anyň beti gil kıybatrak aýbirler bolup tura. Hem şoňa göre ahir çikde indi sen şuşa akşany halal yol bilen özüňge işleýe almagaçdyn, haram yol bilen arttyra başlaýsın. Başta bir nerse bolmay. Başta hilep çyga seniň işler, normalny bara. Lekin andan soň indi bir zaman betenesede çelpereme kelirge mümkin. Çünki sen akşa işlegen wagtda kinneşüçiler tabıla başlay. Äle munda urlamasaň da halal yol bilen işleseň de kinneşüçiler tabıla. Lekin halal yol bilen işlep sen şulay ok akçaga umtylsaň, bu da bek aýbat görünüş tugul. Tege sen ýanyňdagy turmuşyňy motor aýtasyň, hem kinleşe başlaýar kişiler. Hem seni görüp, senden kinleşip, seni ýokka çygaryrga mümkinler.
Чөнки бу дөнья шундый. Бу дөньяда бигрәк тә безнең илдә сиңа бармак тартып күрсәтсәләр, син үзең йөгереп йөри башлыйсың, мин гаепле түгел дип. Бармак тарткан кеше синең гаепле икәнеңне дәлилләп тә тормый ул. Бармак тартты да юкка чыга. Ә син йөгереп йөрисең анасың, мин моны эшләмәдем, булай әйтмәдем, тегеләй әйтмәдем дип. Менә шулай аның кырылган дөньясы. Шуңа күрә әгәр дә шушы дөньяны гына теләсәң, ул мөхтәрәм кардәшләр, күп кенә зыянлыкка, күп кенә гөнаһларга юллар ачыла. Шуңа күрә һәрбер эшнең дә нигезендә шулай бит ахиретне ният итү торса, бу вакытта инде эшләрең иншааллах Аллаһ Тәгалә тигезләп җибәрә. Һәрбер гөнаһның нигезендә ята дөньяны ярату. Нинди генә гөнаһны алсаң да, кеше үтерү шулай ук ул дөньяны яратудан килә. Тәкәбберлек дөньяны яратудан килә. Көнләшү дөньяны яратудан килә. Бөтенесе дөньяны яратудан килә. Менә шуңа күрә дә иң беренче аның зыяны шулай бит. Һәрбер гөнаһка, начарлыкка синең юлларың ачылып китергән акида. Икенчедән, шушы дөньяны ярату кешене кафирлеккә этәрә. Кеше үз диненнән ваз кечергә мөмкин. Нәрсәгә? Дөнья матурлыгына, малына кызыгып. Менә керәшеннәр каян килгән дисез шулай бит. Шундый юл белән барлыкка килгәннәр, кешене көчләп диненнән чыгарып булмый. Ничек көчләп чыгарасың кешене диненнән шулай бит. Әмма дөнья белән алдап чыгарырга мөмкин. Яхшы җир бирәм дип, менә сиңа байлык бирәм, тегесе, монсы һәм башкасы. Бүген гарәпләр рәхәтләнеп яшиләр шулай бит акчага алданып. Бер таныш таныш түгел инде интернетта бер егетнең язганын күргәнсездер шулай бит. Ул инде мин Сауд Гарәбстанында булдым ди. Шушы Палестинага һөҗүм ясаган вакытта, әгәр дә интернет булмаса ди, кисәндә телефон булмаса ди, мин Палестинада нәрсә барганын белмәс идем ди. Бер дәрестә дә, бер вагазда дә, бер мәчеттә дә моның турында сөйләмиләр ди. Сауд Гарәбстанында. Саудовская Аравия менә Мәккә, Мәдинә без дибез, изге җирләр дибез шулай бит инде. Аннан безгә вагазлар сөйлиләр, дин турында, дәреслек турында, бидгат турында һәм башкасы турында. Мин белмәс идем дә, әгәр кисәмдә телефон булмаса, интернет булмаса, укып бармасам хәбәрләрне ди. Бер генә ди, укытучы да ди, бер дәрестә дә моның турында сөйләми ди. Ә нишләп сөйләмиләр? Алар халыкны күтәрәселәре килми, ул бит граница чиктә шулай бит. Әгәр халык күтәрелсә, сөйләсәләр галимнәр, тормыш бозыла, рәхәтлек китә. Китә акчалар китә. Америка белән дошманлык китә һәм башкасы. Ягъни шушы дөньяга алданып, син сатасың мөселманнарны да, сатасың иманыңны да. Дөнья менә шулай алдалый мөхтәрәм кардәшләр. Ул куркытуга караганда, дөньяның шулай бит инде, үтерәм дип куркытуына караганда, аның менә шушы рәхәт, ләззәт белән алдалавы куркынычрак. Шуңа күрә дә элекеге вакытта менә Палестина Иерусалимны алганнан соң, ул Римский империяның, Византияның җире булып санала бит шулай бит. Мөселманнар Иерусалимга керәләр. Һәм Иерусалимда яшәгән халык, монда бит мөселманнар юк ул вакытта. Бөтен проституткаларны урамга чыгаралар. Бөтен матур кызларны, бөтен проституткаларны урамга чыгаралар. Шушында кергән мөселман гаскәрен базар өчен зина кылсыннар дип. Шунда шул вакытта приказ бирәләр мөселман гаскәренә. Нәрсә диләр? Үзегезнең аяк киемнәрегезгә генә карап йөрегез урамда диләр. Як-якка карамаска. Алар бит урамда торалар. Чакырып, нитеп теге русса турист облика морали. Беләсез бит инде шулай бит. Алар урамда торалар. Һәм аяк киемнәрегә карап йөриләр, менә шулай әйттеләр сахабалар. Чит якка карамыйлар. Шуннан соң кайтканнан соң Мәдинәгә гаиләләре сырый, танышлары сырый, Иерусалимда булдыгыз, нәрсә күрдегез ди. Без анда аяк кием генә күрдек ди. Бүтән берәрсә күрмәдек ди. Менә шулай итеп алданмаска. Төркияне ничек тараталар мөхтәрәм кардәшләр? Төркияне таратыр өчен корабльләргә тиеп Европадан, Россиядән җибәрәләр хатын-кызлар, проституткалар җибәрәләр Стамбулга, Төркиягә. Корабльләргә тиеп. Бузырга. Төркияне бузырга. Османлы халифатын бузырга. Шуңа күрә менә шушындай әйберләргә алданып кеше иманын да, динен дә сатырга мөмкин мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, килер бер көннәр ди, иртә белән кеше ди иманлы булып торыр ди, ә кич белән ятканда имансыз булыр ди. Ә инде ди шулай да булыр ди, кич белән иманлы булса ди, иртә белән инде имансыз булып торыр ди.
Һәм ул үзенең динен ди, шушы дөньяның әз генә вак ләззәтенә дә сатып җибәрер ди. Әз генә нәрсәдер вәгъдә әйтсәләр, сиңа шулай бит, сатып җибәрер ди. Кай вакытта галимнәр дә шулай әйтәләр. Мәсәлән, син барасың бер бай кеше янына. Ул бай кеше бит инде бай, дәрәҗәле була. Һәм ул сиңа дин турында сораулар бирә башлый. Бу ярыймы, бу ярыймы, бу ярамыймы, шулай бит. Син күреп торасың бит инде анда дөнья харам, аның дөньясында шулай бит инде. Һәм син шунда әйтәсең икән, бу харам, бу харам, бу харам дип нәрсә? Ну, максимум куып чыгара. Минимум бүтән чакырмый ул сине. Шулай бит. Ләкин менә син шуңа кызыксаң әгәр дә, бу мине тагын чакырсын, бу миңа теге садака бирсен, моның белән дус булыйм әле дип. Әгәр дә син шуңа кызыгып, хәләл итә башлыйсың икән буларын, син динеңне сатып җибәрәсең. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, динне сату менә шулай бара. Ул динне сату дигән сүз сиңа килеп әйтмиләр, договор төзә әле, динеңне сат дип шулай бит. Ул менә шулай әкрен-әкрен генә дөнья аркылы безгә килә. Өченчесе, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә син шушы дөнья белән генә яшисең икән, бу дөньяда ук аның җәзасын ала башлыйсың. Дөнья сине сата, дөнья сиңа дус түгел ул. Акча сиңа дус түгел ул. Гынах сиңа дус түгел, дәрәҗә, ниндидер танышлар сиңа алар берсе дә дус түгел алар, Аллаһ Тәгаләдән башка. Булар бөтенесе сине калдырып китәчәкләр. Кай вакытта балаларың өчен дип яшисең, бөтен әйберне бирәсең, шулай бит. Килә бер көн, син балаңа шалтыратасың. Улым, кирип чык әле хәлне белеп ди. Нәрсә ди балаң? Мин әле Дубайда ди, килә алмыйм әле ди, вакытым юк әле ди. Шулай бит. Я булмаса мин концертта утырам әле ди, хәзер менә иртәгә кирип чыгырмын әле ди. Бөтен эшен ташлап килмәячәк ул. Ә син шул балалар дип, көнеңне, төнеңне, намазыңны калдырып, динеңне калдырып йөрдең шулай бит. Аларны үстерәм дип күп акча урладың. Аларга булсын дип. Акча да шулай әйтә, мөхтәрәм кардәшләр. Җыясың, бер заман алар юкка чыгалар. Килеп алып китәләр шулай бит. Менә счетыңны блокировать итәргә мөмкиннәр шулай бит. Алар берсе дә сиңа өмет бирми. Әле бүген бер кеше хатынның картасына акча күчерергә тиеш инде, һәм ул башка кешегә күчерергә тиеш. Анда күп тә түгел инде шулай. Хатын күчерә башлаган, акча күчми. Акча күчми. Тегендә язучыга, операторга шалтыратыгыз ди. Операторга шалтырата. Вы должны подтвердить перевод, тегеләй булай һәм башкасы. Ну, сине саклыйлар инде мошенниклардан бер караганда шулай бит. Бәлки ул дөрестер дә. Но икенче яктан караганда, син үз акчаңа үзең хуҗа түгел. Син үз акчаңа үзең хуҗа түгел хәзер. Синең счетта ята икән, ул син хуҗа түгел аңа. Теләсә кайсы мизгелдә, чоп, арест куялар, аңлатып та тормыйлар шулай бит. Шуңа күрә бу дөньяда синең дустың барыбер Алла гына. Һәм барыбер ахирет байлыгы гына синнән юкка чыкмый. Бу дөньяны шулай китеп бара, ул сиңа бу дөньяда ук газап китерә. Дүртенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә син дөнья белән яшәсәң, ахиреткә һәм изге гамәлгә синең күңелең, йөрәгең суына. Ахиретне син аңламыйсың да. Нәрсә икән аңламыйсың син аны. Белмисең син ахиретнең нәрсә икән. Ахирет өчен нәрсәдер эшләү турында уйлап та карамыйсың син. Бүген хәтта күп кенә мөселманнар да шулай. Диннән көтәләр дөньядагы мөгъҗизаны. Мәсәлән, ураза тоттым да, бер капчык акча килеп бирделәр миңа. Намаз укыдым да, шулай бит, бөтен проблемаларым хәл ителде. Ягъни дөнья турында хыялланалар, шушы намаз аркылы, ураза аркылы дөнья проблемаларын хәл итәм дип хыялланалар. Ә беренче чиратта шулай бит, хыял ул ахиреткә савап булсын. Шушы укыган намаз, тоткан уразалар мине җәннәткә алып кирсен. Аллаһ Тәгалә миннән риза булсын дигән иң беренче ният шундый торырга тиеш. Шуңа күрә бүген күргән мөмкин кай вакытта намазны калдырган кешеләрне, ялыкларын салдырган мөселман кызларын салган шулай бит. Чөнки алар дөньялыкта алмадылар теләгән әйберләрен. Шуңа күрә хәзер салалар ялыкларын, намазларын калдыралар. Аларга вәгъдә ителгән әйбер булмады. Алар көткән әйбер булмады. Алар көттеләр шулай бит, дөньяда менә шушы бөтенесе булыр дип тә. Бер район главасы намаз укый башлагачтан, аның якын тирәсендәге бөтен кеше намаз укый башлаган.
Бөтен администрация белән намазга киләләр. Җомгаларга, ниләргә анда йөриләр. Теге район главасын башка районга куйганнар, бер кем йөрми. Бөтенесе намазларын ташладылар. Глава җанында йөргәч, шулай бит инде. Аның белән бергә намазда утырасың, шулай бит инде. Аның белән бергә машинада утырып барасың. Сез синең якын кешесе. Ул теге дәрәҗәгә ирешүнең бер ысулы инде ул. Мәсәлән, теннис уйнаса глава, ты синде теннис уйныйсың, аның белән бергә булыр өчен. Дзюдо белән шөгыльләнсә, син дә дзюдо белән шөгыльләнәсең, шулай бит инде. Ул чаңгыда йөрсә, син дә чаңгыда йөрисең. Ул шахмат уйнаса, син дә уйныйсың. Һәм шулай итеп син кирип китәсең аның янына. Анда син эшли белүең кирәкми. Менә хәзер намазлар да шуңа әйләнеп бара. Әгәр дә берсен намаз укый башласа, берсендә карап торган бер, элекеге бандит, хәзер инде бизнесмен намаз укый башлады. Тегенең җанында бөтен шестеркалары намаз укып йөри бит. Яшьләр, ниләр, бөтенесе килеп намаз укыйлар. Ул авторитет, аның әйткән, анда галимнәр дә кирәкми, ул нәрсә әйтсә шул, бөтен нәрсә шул. Ул инде уйлый, мин ди буларны намазга китердем дип уйлый ул. Юк, син китермәдең. Синең дәрәҗәң акчаңларны китерде. Әгәр дәрәҗәң акчаң юк икән синең, алар да намазда булмаячак. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә иң беренче чиратта син инде ахират турында уйларга тиеш, ахират тормышы турында. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кем шушы дөньяны ярата ди, шул ахиратына зыян китерә ди. Ә кем ахиратын ярата ди, шул дөньясына зыян китерә ди. Мәңгелек әйберне сайлагыз, вакыт әйберне түгел ди. Ягъни чыннан да ахират белән яшәсәң, кай вакытта дөньяда эшләрең кала башлый. Сиңа инде теге элекеге кебек ажгырып акча кирәкми түгелме, итедән кичкә кадәр йөрмисең син хәзер алайттырып. Кайбер дөнья эшләрең кала башлый син. Әмма син мәңгелекне аласың, ахират байлыгын аласың. Дөньяңны калдырып торып, ахиратны аласың. Кеше бөтенесен тотып бетерә алмый ул. Кай вакытта аларга кирәк яхшысын. Менә синең мөмкинчелегең бар шулай бит сайларга. Бер әйбер генә алырга ярый. Нәрсәне алырга тырышасың син? Иң кыйбатлысын, иң әйбәтен алырга тырышасың. Шуңа күрә алданмыйча, инде бу очракта ахиратны сайлый белергә кирәк. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, динар һәм дирхамның кылы ди, шулай ук бархатның кылы, ефәкнең кылы шулай бит. Кыйбатлы киемнәрнең кылы ди, ул ди бәхетсез ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бүген чыннан да акча кыллары, бренд кыллары шулай бит. Монда бренд, бөтен җирдә бренд анда. Бөтенесе брендированный булырга тиеш. Кроссовкалар, ниләр бөтенесе анда 200 мең, 60 мең, тегесе монсы андай шаккатасын кайчагында шулай бит теге берәр мондый гына малай килеп чыга кибеттән. Сырайлар тегенә синең өстеңдә ничә сумлык кием ди, миллион ярым ди. Миллион ярымлык кием миндә ди. Менә куртка фәлән тора ди, ботинка фәлән тора, бусы фәлән тора ди. Шушы әйберләрнең кыллары, сумка кыллары, кием кыллары, бренд кыллары шулай бит. Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу шулар турында әйтә. Алар ди бәхет, Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу аларга дуга кыла, алар бәхетсез булсыннар ди. Алар халак булсыннар ди. Аларның ди бармакларына инәләр кадалсын ди. Һәм шул инәне чыгара алмыйча интексен ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Алар бәхетсез кешеләр ди. Әгәр дә ул кешегә бер нәрсә бирсәң, ул риза ди, канәгать ди, синең белән аралаша ди, бер нәрсә бирмәсәң аралашмый, канәгать түгел, риза түгел ди. Менә шундый алар ди, малга сатыла торган кешеләр ди. Сиңа әйбереңне тышыңа карап бәя бирүчеләр. Синең бер нәрсә бирсәң, аралаша синең белән сөйләшә. Бирмисең икән инде, значит синең белән аралашмый. Канәгать түгел. Менә шундый мөхтәрәм кешеләргә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям дуга кыла. Менә шуңа күрә дөньяны яратуның бу берничә зыяны гына шулай бит. Әлбәттә, үзебезгә без инде сайлый белергә тиешбез. Безгә катарак яшәгән кешеләр дә шулай ук алданганнар. Әмма без, мөхтәрәм кардәшләр, алданмыйча, иншаллаһ, ахират байлыклар белән яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Инде иншаллаһ русчада сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о любви к этому миру. И какие последствия несет в себе любовь к этому миру, предавание себя мирскому богатству,
и так далее. Мы ни в коем случае не говорим, что человек должен жить в пещере, полуголодным, с мочалкой вместо одежды там и так далее. Такого, конечно же, нет. Дело здесь касается больше твоего состояния сердца. Что у тебя в сердце и ради чего ты живешь? Какое у тебя намерение? Ты пришел в мечеть, какое у тебя намерение? Ты пришел на урок преподавать или брать уроки, какое у тебя намерение? Например, тяжело учителю, например, учить. Когда он идет на работу, какое у него намерение? Получить зарплату за это? Или же нет, ради довольства Аллаха преподавать, давать уроки? Иногда некоторые, например, достаточно такие состоятельные люди могут приглашать к себе учителей, чтобы давать уроки. И платить за это. И вот учитель как себя поведет? Будет ли он рассказывать то, что по душе этим людям? Или наоборот, будет рассказывать о тех пороках, которые есть у них, чтобы их исправить? Вот это очень важная тема, дорогие друзья. Конечно же, через проповедников, через ученых многие дела делаются. Народ свое отношение к чему-либо он выстраивает через как раз вот таких людей. И поэтому для чего и ради чего эти люди живут и говорят, имеет большое значение. Также, дорогие друзья, для чего мы сами живем, для чего мы читаем намаз. Действительно ли мы хотим ахирата, вечной жизни, довольства Аллаха? Или прежде хотим увидеть наслаждение этого мира благодаря нашим намазам? Поэтому очень много хадисов распространяется, где говорится, там, скажи вот это, будет тебе богатство, скажи вот это, будет избавление от неприятностей, или так далее, так далее, так далее. И люди, соблазняясь этими хадисами, начинают искать мирское, но не ахирата. Когда говорится, что субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар, это деревья в раю, это нас не прельщает. Но когда говорят, что эти слова помогут тебе разбогатеть, мы готовы говорить 1000 раз в день, миллионы раз, лишь бы открылись наши дороги в этом мире. Вот это действительно, дорогие друзья, является для нас некого своего рода испытанием. Поэтому мы должны себе уяснить именно вот это у себя в сердце, что мы хотим. Довольство Аллаха, ахират, или же хотим этого мирского богатства и мирских наслаждений. Какой же вред несет в себе преданность к мирскому? И когда ты живешь только мирским. Первое, это, конечно же, любовь к этому миру вытесняет любовь к Аллаху. В сердце не может быть двух любви. Даже невозможно, чтобы человек любил двух людей одинаково. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже говорил, могу, говорит, разделить имущество и время между женами, но сердце, говорит, разделить не могу, люблю только одну. То есть человек любит одного человека в этом мире. И в сердце человека есть место только для Аллаха, либо для мирского. Они вместе там быть не могут. Одно вытесняет другое. В чем это проявляется? Готов ли ты совершать какие-то дела ради Аллаха, которые, например, раньше ты не совершал? Готов ли ты простить ради Аллаха, уступить ради Аллаха? Готов ли ты? Готов ли ты пожертвовать ради Аллаха? Все к этому сводится. Мне не раз приходилось вставать посередине двух обиженных мусульман друг на друга или ссорящихся мусульман. И я пытался их подружить словами Корана и хадисов. Я говорю, прости ради Аллаха. Нет, не останавливается. Другому говорю, прости ради Аллаха, уступи, промолчи. Нет, не останавливается. Высокомерие настолько зашкалено, что он уличный пацан в 90-х, где слово должно твое восторжествовать, где ты должен победить. И победить ты должен не истиной,
а красноречием, блатными словами и так далее, и так далее. И это прослеживается, дорогие друзья. Даже очень часто спрашивают: хазрят, почему в мечети вот мусульмане, а за мечетью это уже не мусульмане? Почему в мечети все иншаллах, машаллах, все хорошо, Коран и Сунна, когда начинаешь работать с мусульманами, Коран и Сунны нет? Почему, говорит? Это я не знаю ответа. Ответ вот он. Мирское. Когда мирское проникает, там уже Коран и Сунна и религия отступают. Поэтому любовь к этому миру вытесняет любовь к Аллаху и к ахирату. Также, дорогие друзья, любовь к этому миру дает постоянную тревогу и бедность. Как бы это ни звучало странно, но когда ты гонишься за этим миром, ты становишься беднее. Не богаче, а беднее. Кто такой бедный? Бедный – это нуждающийся. Это нуждающийся бедный. И всегда, кто гонится за этим миром, он будет нуждаться. Всегда. Вот человек, например, который доволен. Он, например, в ипотеку возьмет какую-нибудь общагу, комнату, да, или маленькую комнату. Сам накопит, родители помогут. И живет там и радуется, то есть говорит: альхамдулилля, вот появил свое жилье. А когда денег много, всегда вот есть нехватка в какой-то недвижимости. Ты уже в городе купил все, что мог, в Казани. Теперь в Москве надо детям что-то купить. Это другие цены. И ты разрываешься, рвешь на себя все, что можно, чтобы там купил. Теперь надо в Испании что-то. Ну, альхамдулилля, в Испании дешевле, чем в Москве. Теперь надо в Испании тоже. На Кипре, в Турции, на всякий случай тоже, да? В Израиле тоже имели люди жилье. Сейчас уже вот что-то опасненько там иметь жилье уже, да, оказывается. Ладно, это все есть. Теперь о гражданстве надо подумать. Двойном, тройном. Рожать надо не здесь. Рожать надо где? В Германии, наверное, надо рожать. Это один вариант. В Майами, в Америке надо рожать. Сейчас модно в Аргентине рожать. Я имя давал одному ребенку, они в Аргентине рожали. Я их не осуждаю, они молодцы, они дальновидные, потому что, ну, сами понимаете. Я не осуждаю, но это все равно нужда. Нас в один день, говорит, выписалось 20 человек из больницы, 18 из них татары. Альхамдулилля, татары рожают в Аргентине. Вот таким образом, дорогие друзья, постоянно ты будешь нуждаться. Потом все это ты приобрел. Но теперь нужно что-то у моря. Правильно? Это мечта вот этого у моря, чтоб море видеть. А раз есть море, нужна яхта. Зачем дом у моря, если у тебя яхты нет? Правильно? Это же, ну, как говорится, пиво без водки, деньги на ветер. Это то же самое. Теперь яхта. Вот покупаешь ты яхту, оказывается, яхт-то очень много. Купил ты самую хорошую, 300 метров. А этот гад Зильберштейн купил 320 метров. На 20 метров у него длиннее. Понимаешь, ты постоянно будешь нуждаться, и это не хватит тебя. И поэтому вот эта вот бедность, вот эта нужда постоянно будет тебя преследовать. И этот человек приезжает в деревню в какой-то момент. К своему там брату, сестре, которые остались жить в деревне, присматривают за престарелыми родителями. И он вечером выходит, смотрит на коров, смотрит на поля и говорит: как вам хорошо здесь? Как вам здесь хорошо? Смотрит на бедолагу этого пастуха. Ты, говорит, счастливый человек. И он ему говорит: у тебя нет никаких проблем. Говорит, ты утром вышел, вечером вернулся, свежий воздух туда-сюда. И он завидует вот этому пастуху. Клянусь Аллахом, вот они так завидуют. Клянусь Аллахом, бедность у них в душе. Поэтому гонка за этим миром всегда дает бедность и тревогу. Никакого покоя не дает, дорогие друзья. Пророк ﷺ говорит: дела того, кто стремится к миру этому, Аллах приведет в беспорядок и сделает так, что он всегда будет нуждаться в ком-то или в чем-то. Но не получит он от мира этого ничего, кроме того, что предопределено ему Аллахом.
А дела того, чьей заботой был мир вечный, Аллах приведет в порядок его мирские дела и, естественно, дела ахирата. И, естественно, Аллах Та'аля даст ему в сердце довольство этому человеку. Вот и все. Вот и весь секрет, на самом деле, дорогие друзья. Секрет достатка, так скажем, да? Богатства истинного. Также, дорогие друзья, когда ты гонишься за этим мирскими делами, мирскими богатствами, ты начинаешь предавать свою религию. Каким образом? Появляются чтецы Корана, которые читают только за деньги. Появляются ученые, которые преподают только за деньги. Появляются имамы-хазраты, которые не ходят бедным, не рассказывают ваазы. Потому что им надо через свою религию заработать что-то. У них же другого нет, ничего продать не могут. Надо религию продать. Надо религию свою продавать, свое мнение, свое слово. Подстраивать религию под мирских, там какие-то богатства и так далее. Когда ты любишь мир, ты уже свою религию начинаешь продавать, дорогие друзья. Происходят такие вещи, очень часто происходят, на самом деле. Очень много сейчас хафизов Корана, очень много конкурсов по чтению Корана. Даже есть конкурсы по говорению азана. Вот азан, да, конкурс азана проводят. А в мечетях нет муаззинов. В мечетях нет муаззинов. Как бабай, который пенсионер, там ему делать нечего, в мечеть ходит, вот он говорит азан. А где эти все соловьиные голоса, которые выигрывают айфоны, велосипеды там или еще что-то? Где они? Они своего добились уже. Они получили богатство. А когда ты каждый день ходишь в мечеть, азан говоришь, тебе кто что даст? Никто ничего не даст тебе, кроме саваба. И то, если хазрят будет добрый, скажет, что будет саваб. А если хазрят злой, он еще тебя видит. Но поэтому, дорогие друзья, уже начинаешь продавать религию, и религия уже у тебя только за деньги. Это тоже проблема, дорогие друзья. Еще один момент. Когда ты только гонишься за мирским, Аллах Та'аля задерживает победу мусульманам и убирает страх из сердца врагов. То есть враги перестают тебя бояться. Голда Майер, женщина, премьер-министр Израиля, она рассказывает, когда, говорит, мы впервые вошли в мечеть Аль-Акса, вошли, осквернили ее, я, говорит, в эту ночь не спала, говорит. Я думала, говорит, что все мусульманские страны на меня, говорит, обрушатся, на Израиль. Что нас растерзают, говорит. Сожрут живьем, нас уничтожат, говорит, я думала. Но ночь прошла. Никто ничего не сделал. И тогда, говорит, я поняла, что мы можем делать все, что хотим с мусульманами. И ничего нам за это не будет. Вот что она сказала. А почему мусульмане этого не сделали? Они все прекрасно знали. Они не хотели терять свой привычный уклад жизни. Рахат. Живут в благоденствии, растят детей, семья, собачка туда-сюда, дом. Это же все приведется в беспорядок, когда ты начинаешь выступать в защиту чего-то. Те тоже начинают отпираться. Это же не просто так сказал и все. Но добро со злом, когда борются, щепки летят, то из этого никак. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, жил тихо, мирно у себя в Мекке. Воспитывал детей, дочки замужем, бизнес отлажен, любимая жена рядом. Все, ходит в гору Аль-Хира, думает о жизни, о Боге там. Все прекрасно, никаких проблем нет. И Аллах Та'аля говорит, борись. С чем борись? Со злом, с неверием, с нечестием, с ширком. Призови людей к Богу. Зло дает отпор. И через 13 лет он был вынужден бежать из Мекки. Жена умерла, дочерей развели, имущество осталось там, дом остался там. Для родственников он стал врагом, для Абу Ляхаба, для Абу Суфьяна, для Абу Джахля. Это его дяди родные. Для них он стал врагом. Уехал в Медину.
приехал к чужим людям. В погода паршивая в Медине. Жить невозможно, все сахабы заболели, мекканцы. Они уже прощались с жизнью. Биляль, рады Аллаху анху, стихи писал: «Прощай, говорит, жизнь, мы умрем, говорит, здесь, в чужбине». Заново начал свою жизнь пророк саллаллаху алейхи ва саллям в 53 года. Предпенсионный возраст. Для чего? Ради чего? Потому что этот мир — это твои собачки, твои дома, твои дети, твои жены. Всегда ты расстанешься с ними в любом случае. Рано или поздно. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: приближается такое время, когда другие общины набросятся на вас, подобно тому, как набрасываются на еду люди, собравшиеся вокруг блюда. Вокруг будут сидеть, рахатляны, что хотят, то и делают с вами. Сахабы, рады Аллаху, сказали: почему, говорит, Расуль Аллах, неужели нас будет мало? И что скажет пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Сказал: нет, говорит, вас будет много, но вы будете как пена морская, ссор в воде, мусор, который течет, все это уносит течением. А в чем причина этой слабости, говорят сахабы, рады Аллаху анхум? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: любовь к миру этому и отвращение к смерти. Наверное, видели выступление одного араба из стран Персидского залива. То ли саудиец, то ли там из Арабских Эмиратов где-то там, да, сейчас где проходят концерты, Хэллоуины там и так далее, да. Он говорит: вы, говорит, нас достали, говорит, палестинцам говорит. Вы, говорит, нас достали уже. Вы, говорит, даже не арабы. Вы, говорит, пришлый народ. Вы сами себе, говорит, проблему создаете. Вы хотите, чтобы мы за вас умирали, говорит? Вы хотите, чтобы мы лишились своего там уклада жизни, чтобы наши дела пришли в беспокойство, говорит, из-за вас, говорит? Я так, то ли я не понимаю, то ли он переодетый араб, то ли он... Но это действительно так, у них такое настроение вот в этих странах. Потому что мирское дороже. Мирское дороже. И уже над остальных мусульман уже там закрываешь глаза. Закрываешь глаза на соседа и так далее. Даже сейчас, вот, например, объявили сбор в помощь палестинцам. Кто сколько пожертвовал? В первую очередь, когда мы начинали жертвовать, мы всегда думаем: так, что оставить себе? Сколько оставить себе? Чтобы привычный уклад жизни не поменялся. Вот я заказал там что-то в Озоне, в Элберис. Так, чтобы вот это не отменять, этот заказ, чтобы вот машину коплю, чтобы вот из этих денег тоже не брать, и чтобы жене даю там каждый месяц, чтобы вот это вот не уменьшалось, надо дать так, чтобы вот все это не поменялось. А сколько там дашь, чтобы это все не поменялось? Да нисколько, еще на это не хватает. Еще на это все не хватает. Сейчас, дорогие друзья, мы можем помочь. Поэтому я призываю себя, в первую очередь, и также вас, помочь, чем мы можем. Ну, естественно, продукты уж таскать, наверное, не будем, какие-то вещи. Просто от возможности перечислить туда. Вот официально через Дом РТ собирается эта помощь. Пускай хотя бы так они почувствуют нашу помощь. Хотя бы так, что мы о них не забыли. И после вот этих событий я не хочу слышать, что в мире 2 миллиарда мусульман. Больше, чтобы я этого не слышал. Когда я спрошу у кого-нибудь, сколько на земле мусульман, отвечайте всегда 2,5 миллиона. Не говорите 2 миллиарда, это чушь собачья, нет 2 миллиардов. Скажите 2,5 миллиона. Вот у них сейчас там мирского ничего нет. Их дети вот так играют среди могил и говорят: это наш дом. Это наш дом, они говорят. Наши дети даже не знают, что такое кладбище. Мы боимся туда отводить наших детей. Ой, мне звонят, говорят: а зря вот можно ли с ребенком на кладбище, вдруг стресс туда-сюда. Эти дети, когда вот видели, да, ребенок свою школьную сумку несет с собой, когда выходит из дома, ему говорят: оставь сумку, говорит, школы нет, говорит, школу разбомбили, тебе сумка не нужна, говорит, лишний груз. Что говорит этот мальчик? Вы смотрели этот ролик? Там, говорит, мой братишка по кусочкам, я, говорит, положил сумку. Я не хочу его здесь оставлять.
Это мой братишка, говорит, здесь. Понимаете? Мы говорим, не будет ли стресса нашим детям, если они пойдут на кладбище? Если они увидят свою мертвую бабушку или дедушку, не дай Аллах. Я ходил на маджлисы, где детям боялись говорить, что их отец умер. Боялись говорить, стресс будет. Я говорю, когда-то вы скажете, да? Когда-то же надо сказать. Или вы скажете, что он ушел к другой жене? Что вы скажете-то? Не знаю, как пока. Поэтому, дорогие друзья, вот слабость наша из-за того, что мы любим этот мир мирской. И от этого приходят все эти наши проблемы. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.